अतश्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्यात्मतप्तायं प्रियमिच्छगृहं ययौ महार्होपस्करैराड्यं कामोपायपबृंहितं मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासनैः धूपैः सर्कन्तैरभिमण्डितं गृहं तमायान्तमवेक्ष शासनात् सद्यस्तमुत्थाय हि जातसम्भ्रमा यतोपसङ्गम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः तथोत्तवस्सातु तया विपूजितः नशीददुर्व्यामभिपृश्य चासनं कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महातनं विवेशलोकाचरितान्यनुव्रतः सामज्जनालेपतुकूलभूषण सर्कन्दताम्बूलसुधासवादिभिः प्रसादितात्मोपससारमाधवं सम्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः आहूय कान्तां नवसङ्गमहीर्या विशङ्गितां कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य शय्यामतिवेश्य रामया रेमेन्दुलेपार्पणपुण्यलेशया सानङ्गतप्तकुचयोरुरसस्तसाक्ष्णोः जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति ग्रौर्यास्तनान्तरगतं परिरभ्यकान्तम् आनन्दमूर्तिमजहादति दीर्घतापं शैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेतमयाचत आहो शतामिह प्रेष्ठदिनानि कतिचिन्मया रमस्वनोत्सहित्यं सङ्गं ते परोक्षण तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सवत्तरेण सर्वेश स्वधामाकपदर्चितं दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं करुणे ते मनोग्राह्यमसद्वात्मनीष्यसौ किञ्चित् चिकीर्षयन् प्रागादक्रूरप्रियकाम्यया तथा नरवरपृष्ठानाराद्वीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वभ्याज्यनन्दत वनाम कृष्णं रामं च सतैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत्कृतासनपरिग्रहान् पादावने जनेरापोद्धारयन् शिरसा नृगम् अर्हणेनाम्बरदिव्यैर्गन्धस्रग्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्य पादामङ्कगतौ मृजन् पश्ययावनतो क्रूरः कृष्णरामावभाषत दृष्ट्या पापोहतः कंसस्तान्नगोवामिदं कुलं भवद्भ्यामुद्धृतं कृच्छ्रात् दुरन्ता च समेजितं युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेतु जगन्मयो भवद्भ्यां न विना किञ्चित् परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वा विश्वशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मश्रुतप्रत्यक्षगोचरं यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादययोनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिषु आत्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सृजश्चतो लुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमसप्तगुणस्वशक्तिभिः न बद्धसि यद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतुः देहाद्युपातेर्निरूपितत्वात् भवो न साक्षात् प्रभिदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नो विवेकः त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्यतपाखण्डपथैरसद्भिः तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति सत्त्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहेऽवतीर्णः सांशेन भारमुपनेतुमिहासि भूमेः अक्षौनिषधवतेन सुरेतरांश राज्ञां मुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् अद्येशनो वसतयः खलु भूरिभागाः यः सर्वदेव पितृभूतनु देवमूर्तिः यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्पुनाति त्वं जगद्गुरुरथोक्षजयाः प्रविष्टः कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समेयात् भक्तिं प्रियादृतगिरस्सुहृदकृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतोऽपि कामान् आत्मानमप्युपचयापचयौ नरस्य दिष्ट्या जनार्दन भवानि मनः प्रतीतः योगेश्वरैरपि दुरापगतिस्वरेशैः चिन्ध्यासुनश्रुतकलत्रतनाप्तगेह देहादिमोहरशनां भवदीयमायां श्रीशुक उवाच इत्यचितसंस्तुतश्च भक्तेन भगवान् हरिः अक्रूरं संस्कृतं प्राह गीर्भिः मोहयन्निव श्रीभगवानुवाच
त्वं नो गुरुः पितृभ्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं च रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजाहिवः भवद्भिधा महाभागा निश्चित्याः सत्तमाः श्रेयस्कामन्नृभिर्नित्यं देवः स्वार्थानुसाधवः न ह्यम्बयानि तीर्थानि न देवावृच्चिलामयाः दे पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः सभासुहृदां वै न श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाह्वयम् पितुः परते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः आनीता सपुरं राज्ञा वसन्तैव शुश्रुमा तेषु राजाम्बिकापुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशकोऽन्तदृगं गच्छ चानीहि तद्वृत्तमधुना साध्व वा विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा क्षं भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः संकर्षणोत्तवाभ्यां वै ततः स्वभवनं व्ययौ नारायण नारायण आपको अध्याय થઈ ગયો છે 48મા અધ્યાયમાં ભગવાન કુબ્જાને ત્યાં જાય છે અને એની કથા આવશે અને અક્રૂરજીને કહેવા જાય છે એની કથા કહેવામાં આવશે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે પરીક્ષિત આપણે બધાના આત્મા અને બધાને બધું જોનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મિલનની આકાંક્ષા રાખનારી વ્યાકુળ થયેલી કુબ્જાને પ્રિય કરવા માટે એને સુખ આપવા માટે એને ઘેર ગયા. કુબ્જાનું ઘર બહુમૂલ્ય સામગ્રીથી સંપન્ન હતું. એમાં શૃંગાર રસનો ઉદ્દીપન કરનારી બહુ બધી સાધન સામગ્રી ભરેલી હતી. મોતી પણ ભરેલી હતી. મોતીની ઝાલરો અને સ્થાન સ્થાન પર ઝંડીઓ લાગેલી હતી. ચંદ્રમાં તાણેલા હતા. છૈયાઓ વિછાવેલી હતી અને બેસવા માટે બહુ સુંદર સુંદર આસનો લગાવેલા હતા. ધૂપની સુગંધ ચારે બાજુ ફેલાયેલી હતી. દીપકની શિખાઓ ઝગમગતી હતી. અત્યારો પણ છે જોકે જમાનામાં ધૂપ હંમેશા બધાને ત્યાં ચાલુ જ રહેતા હશે. સુગંધ માટે એવું હશે કદાચ. ઠેક ઠેકાણે ફૂલોના હાર ચંદન રાખેલા હતા. ભગવાનને પોતાને ઘેર આવતા જોઈને એપોઇન્ટમેન્ટ વગર પહોંચી ગયા છે. સૂચના વગર પહોંચી ગયા છે. પહેલાનું કર્યું તો મસ્ત મારી પછી આવીશું કહ્યું તેમણે એને હાથારે પહોંચી ગયા. આવતા જોઈને કુબ્જા એકાએક હડબડા કરે એટલે શું છે બાવરી થઈને આસનથી ઉભી થઈ ગઈ. એને પૂછ્યું ને કે બાવરી એકચ્યુઅલી બાવરી બરાબર છે. ઉભી થઈ ગઈ. સખ્યો સાથે આગળ આવીને વિધિપૂર્વક ભગવાનનું સ્વાગત સત્કાર કર્યા. પછી શ્રેષ્ઠ આસન વગેરે આપીને વિવિધ ઉપચારોથી એમને વિધિપૂર્વક પૂજા કરી. કુબ્જાએ ભગવાનના પરમ ભક્ત ઉદ્ધવજીની પણ સારી રીતે પૂજા કરી. પણ તે એમના સન્માન માટે આપેલા આસનને સ્પર્શ કરીને ધરતી પર બેસી ગયા. જો ભાઈ આવા અભિવેક કોને કહેવાય? પોતાના સ્વામીની સામે એમને આસન પર બેસવાનું યોગ્ય ના માન્યું. સમજ પડી? પૂછવાનું કે શું કરવું? આવું તો આવે ને એમાંથી જોઈને ધ્યાન રાખવાનું. એવું ને મને કહો કે શું કરું? અને આપણે આ કીધું ખરું. આ બધું કીધું જ કહેવાય. એક જમાનામાં લાલજી મહારાજ ત્યાં નારેશ્વર એ હાજર નહોતા અને કૃષ્ણ માતાજી એમને ત્યાં રહેતા હતા. તો એ નીચે એટલે મેં કીધું લાલજી મહારાજ નથી ત્યારે તો બેસાય ને. ગુરુસ્થાનમાં ઊંચા આસન પર ના બેસાય. હા, ગુરુજીની હાજરીમાં જ નહીં, ગુરુસ્થાનમાં ઊંચા આસન પર ના બેસાય. નીચે બેસવાનું. ખુરશી પર કેમ ના બેસાય? બરાબર. આ બધી વસ્તુમાંથી શીખતા જવાય. બધા ચોપડી લખેલી વાંચીશું આવડી જશે એવું માનો છે? નહીં આવડે. એટલે જોવાશે ને શીખતા જશું તો જ થશે. અથવા તો સૂઝે, આમ જ સૂઝે. એમાં કોઈ જોવું ના પડે. લેક્કલ ના ચાલે કે સામે નહીં બેઠા હોય તો પેલા માણસો પેણે બેસીને વાત કરે. એટલે મહારાજ આખા પાછળ ફરીને જુએ એની સામે. એવું ના થાય કે આમ તો આમ આવી જઈએ એમાં કઈ ચોપડીમાં લખવું પડે. શું કરવું પડે? આવું બધું. હવે આટલી સહેલી સહેલી વસ્તુને સમજ ના પડે લોકોને. અથવા તો સામેજી ઉભા આપણે બેસીને વાત કરીએ એટલે એમને આપણે ઊંચાઈમાં ખાસો ફેર પડતો હોય. એ બેઠા આપણે આમ ઊંચા થઈને વાત કરીએ. સામેજી તારે ખુરશીમાં બેઠા છે આટલે આવે છે. આપણે 6 ફૂટ 6.5 ફૂટના ઊંચા આટલા છીએ એટલે આપણે આમ કરીને વાત કરવી પડતી હોય. આપણે ઘૂંટણીએ બેસીને વાત ના કરી શકીએ. નીચે બેસે નીચું પડે એમને એટલે એમણે આમ કરવું પડે. ઉભા રહે તમને ઊંચું થવું પડે. તો આપણે શું કરવાનું? જોયું છે કેટલી વાર એવી રીતે અમે વાત કરી સ્વામી જોડે. જોવાનું આપણે. મેં કીધું એમાં અક્કલ જોવાની સવારે જરૂર જ નથી. આપણને સમજ પડે કે એમને સગવડ કેવી રીતે પડશે એમને. એટલે ફોર ધેટ મેટર એનીબડી મિત્રો જોડે વાત કરતા હોય તો આપણને સમજ પડે કે એને શું ફાવશે. ભાઈ આપણે વાત કરવી તો કેવી રીતે કરવી? મારે અહીં વાત કરવી મારે સ્વાભાવિક આમ બહાર આવવું પડે.
પછી વાત કરવી કેવી રીતે? તો એમાં કંઈક ચોપડીમાં થોડું લખવું પડે. પાછા મારા મિત્ર કે એવું નહીં, મને કહો કે હું શું કરું શું ના કરું. એટલે પછી મારે કેવું પડે ચોપડીમાં દેવું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બીજાને પૂછતા નથી એટલે અમારે સમજ પડી કે કેમ આવું થયું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ લોકાચારનું અનુકરણ કરતા તરત જ એની બહુમૂલ્ય સજ્જા પર બેસી ગયા. ત્યારે કુબ્જા સ્નાન, અંગરાગ, વસ્ત્ર, આભૂષણ, હાર, ગંધ, અત્તર વગેરે તાંબુલ અને સુધાસવ આદિથી પોતાને ખૂબ સજાવીને લો. એટલે અંદર જઈને તૈયાર થી ના મારે જ બેસી રહ્યા, એવું જ થયું પછી તો સ્નાન સુધા કરી ન બેસરતી નહીં તો એને અંગરાગ, વસ્ત્ર, આભૂષણ, હાર ને ગંધ પહેરેલા થયા હશે. अपने को खूब सजा कर લીલામય લજીલી મુસ્કાન અને હાવભાવ સાથે ભગવાનની સામે જોતી એમની પાસે આવી ગઈ. કુબ્જા નવીન મિલનના સંકોચથી જરાક ઝીઝકતી હતી. ત્યારે શ્યામસુંદર શ્રી કૃષ્ણને પોતાની પાસે બોલાવી અને એના કંકણથી સુશોભિત કાંડો પકડીને પોતાની પાસે બાજુમાં બેસાડી દીધી. એની સાથે ક્રીડા કરવા લાગ્યા. પરીક્ષિત, કુબ્જાએ જન્મમાં કેવળ ભગવાનને અંગરાગ અર્પિત કર્યો હતો. આ એક જ શુભ કર્મના ફળ સ્વરૂપે એને આ અનુભવ અવસર મળ્યો હતો. કુબ્જા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોને પોતાના કામ સંતપ્ત હૃદય વક્ષસ્થળને નેત્રો પર રાખીને એમને દિવસ ઉગન દેવા લાગી અને આ પ્રકારે પોતાના હૃદયની બધા અધિવેદન શાંત કરી લીધી. વક્ષસ્થળથી લાગેલા આનંદમૂર્તિ પ્રિયતમ શ્યામસુંદરના પર પોતાની બંને ભુજાઓથી ગાઢ આલિંગન કરીને કુબ્જાએ દીર્ઘકાળથી વધેલા પોતાના વિરહ તાપને શાંત કર્યો. પરીક્ષિત, કુબ્જાએ કુલ અંગરાગ સમર્પિત કર્યો હતો. એટલાથી એને આ સર્વશક્તિમાન ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ, જે કૈવલ્ય મોક્ષના અધીશ્વર છે અને જેમની પ્રાપ્તિ અત્યંત કઠણ છે. પણ દુર્ભગાએ એમને પ્રાપ્ત કરીને પણ બ્રજ ગોપીઓની જેમ સેવા ન માગી અને આ જ માગ્યું, પ્રિયતમ આપ કેટલાક દિવસ અહીં રહીને મારી સાથે ક્રીડા કરો, કારણ કે હે કમળને મને આપનો સાથ છોડવાનો ગમતો નથી. બરાબર? આ કુબ્જાની કથા કેમ આવે છે આ બધી વસ્તુઓ વિશે આપણને તો ખબર હતી, ટીકા કરો લખ્યો હશે કશુંક. પણ એવું લાગે આટલું અત્યારે આટલા પરથી એવું થાય છે કે ગોપીઓ જે માગી ભગવાન સૂઝ્યું નહીં. એને ધ્રુવની કથામાં બધામાં જ આવ્યું કે ભગવાન પ્રસન્ન થયા ત્યારે ધ્રુવને પેલું રાજ્ય યાદ આવ્યું અને ધ્રુવને પછી પશ્ચાતાપ થયો, મેં આ શું કર્યું. એટલે આપણે કહ્યું એમ કે કોઈની લીટી મોટી કરવા, કોઈની લીટી નાની કરવી પડે. તો ગોપીઓ લીટી મોટી કરવા, ગોપચાંદ લીટી નાની કરવા માટે આ કથા કરતા હશે, કઈ હોઈ શકે. અને માત્ર ચંદન આપીને બધામાં ભગવાન મળી ગયા એ પણ ખરું. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વનું માન રાખનાર અને સર્વેશ્વર છે. એને અભિષ્ટ વર આપીને એની પૂજા સ્વીકાર કરીને પછી પોતાના પ્યારા ભક્ત ઉદ્ધવજી સાથે પોતાનો સર્વ સન્માનિત કરવા પાછા આવી ગયા. પરીક્ષિત, ભગવાન બ્રહ્મા વગેરે સમસ્ત ઈશ્વરના આપણે ઈશ્વર છે, એમને પ્રસન્ન કરી લેવાનું જીવને માટે બહુ કઠણ છે. જે કોઈ એમને પ્રસન્ન કરી લે છે એમની પાસે વિષય સુખ માંગે છે, નિશ્ચય દુર્બુદ્ધ. બરાબર? આ મોરલ ઓફ ધ લેસન આ એમાંથી શીખવાનું છે. પ્રસન્ન કરવા અઘરા છે, પણ જે માણસ પ્રસન્ન કર્યા પછી વિષય સુખ માંગે છે, નિશ્ચય દુર્બુદ્ધિ છે, કારણ કે વાસ્તવમાં વિષય સુખ અત્યંત તુચ્છ નહીં. બરોબર છે? આ પછી એક સર્વશક્તિમાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બલરામજી ઉદ્ધવજીની સાથે અક્રૂરજીને અભિલાષા પૂર્ણ કરવા માટે એમને પણ કહ્યું હતું કે કાકા કામ પતાવીને પછી મામાને પતાવ્યા પછી તમારે ઘેર આવીશું એવું કહ્યું હતું. એટલે હવે એમને ઘેર પહોંચી ગયા. કોઈ કામ લે ઉનસે કુછ કામ લેને કે લીએ ઉનકે ઘર ગયે. અક્રૂરજીની અભિલાષા પૂરી કરવા માટે એમની પાસે કંઈક કામ પણ કરાવું હતું. અક્રૂરજીએ દૂરથી જોયું કે મારા પરમ બંત મનુષ્ય લોક શિરોમણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બલરામજી આવી રહ્યા છે. એ તરત ઉઠીને આગળ આવ્યા, આનંદમાં ભરાઈને અભિનંદન અને આલિંગન કર્યું. અક્રૂરજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બલરામજીને નમસ્કાર કર્યા. ઉદ્ધવજી સાથે બંને ભાઈઓએ પણ એમને નમસ્કાર કર્યા. જ્યારે બધા લોકો આરામથી આસન પર બેસી ગયા ત્યારે અક્રૂરજી બંધુની વિધિવત પૂજા કરવા લાગ્યા. પરીક્ષિત, એમને પહેલા પૂજા કરતા આવડતું નથી હોતું પાછું. પૂજા કેવી રીતે કરવાની એ બધું અંદર એક તો આપણે ચોપડી એમ લખ્યું છે બધું અક્ષરશઃ લખ્યું છે કે ડાબા હાથમાં ડાબાથી આ આંગળીમાં એ આંગળીથી આમ ચમચી આમ હાથ રાખો કે આમ રાખો, એ બધું બી લખ્યું છે. બરાબર છે? અને હજારો વાર પૂજાઓ થઈ છે પણ ખરી. જોઈને પણ શીખી શકાય, સાંચીને પણ શીખી શકાય, પણ આ બધામાં પણ હોય છે, જોઈ શકાય. પહેલા ભગવાનના ચરણ ધોઈને ચરણોદક મસ્તક પર ધારણ કર્યું. પછી અનેક પ્રકારની પૂજા સામગ્રી, દિવ્ય વસ્ત્ર, ગંધ, માળા અને શ્રેષ્ઠ આભૂષણોથી એમનું પૂજન કર્યું. મસ્તક ઝુકાવીને અમે પ્રણામ કર્યા. એમના ચરણને પોતાની ગોદમાં રાખીને દબાવવા લાગ્યા. એ સમય એમણે વિનય અવનત થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીને કહ્યું, ભગવાન આ મોટા આનંદની અને સૌભાગ્યની વાત છે કે પાપી કંસ પોતાના અનુયાયી સાથે માર્યો ગયો છે.
એને મારીને આ બંને યદુવંશને બહુ મોટા સંકટથી બચાવી લીધો છે અને ઉન્નત અને સમૃદ્ધ કર્યો છે. આ બંને જગતના કારણ જગતરૂપ આદિ પુરુષ છો. આપના સિવાય બીજું કશી વસ્તુ છે જ નહીં. કારણ તો કાર્ય છે. એ પરમાત્મા આપે જ પોતાની શક્તિથી રચના કરી છે અને આપ જ પોતાના કાળ માયા વગેરે શક્તિઓથી એનામાં પ્રવિષ્ટ થઈને સંભળાય છે એના રૂપમાં પ્રતીત થઈ રહ્યા છો. જેમ પૃથ્વી વગેરે કારણ તત્વોથી જેના કાર્ય સ્થાવર જંગમ શરીર ઉત્પન્ન થાય છે એમનામાં અનુપ્રવિષ્ટ થઈને જાણે કે અનુપ્રવિષ્ટ થઈને અનેક રૂપમાં પ્રતીત થાય છે. વાસ્તવમાં એક કારણ રૂપ જ છે, પ્રકારે છે તો કેવળ આપ જ પણ પોતાના કાર્યરૂપ જગતના સ્વેચ્છાથી અનેક રૂપમાં પ્રતીત થઈ રહ્યા છે. પણ આપની એક લીલા છે. પ્રભુ આ પ્રજોગુણ સત્વગુણ તમોગુણ રૂપ પોતાની શક્તિઓથી ક્રમશઃ જગતની રચના પાલન સંહાર કરો છો. પણ તાપ એ ગુણોથી હતા એમના દ્વારા થનારા કર્મોથી બંધનમાં નથી પડતા, કારણ કે આપ શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ છો. આવી સ્થિતિમાં આપની માટે બંધનનું કારણ શું હોઈ શકે છે? ભલા પ્રભુ સ્વયં આત્મવસ્તુમાં સ્થૂળ દેશ સૂક્ષ્મથી વગેરે ઉપાધિઓ નથી હોતી. આથી ન એમનામાં જન્મ મૃત્યુ છે ન કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ છે. આ જ કારણ છે કે નામમાં બંધન છે ને મોક્ષ. આપમાં પોતપોતાના અભિપ્રાય અનુસાર બંધન મોક્ષની જે કલ્પના કરવામાં આવે છે એનું કારણ કેવળ અમારો અવિવેક જ છે. આપે જગતના કલ્યાણ માટે સનાતન વેદ માર્ગ પ્રસ્તુત કર્યો છે, પ્રગટ કર્યો છે. જ્યારે જ્યારે પાખંડ પથથી ચાલનાર દુષ્ટો દ્વારા ક્ષતિ પહોંચી છે ત્યારે ત્યારે શુદ્ધ સત્વમય શરીર ગ્રહણ કરીને આવો છો. પ્રભુ એ જ આપ આ સમય પોતાના અંશ શ્રી બલરામજી સાથે પૃથ્વીનો ભાર દૂર કરવા માટે અહીં વસુદેવજીને ઘેર અવતરણ થયા છો. તપસ્યાનો અંશથી ઉત્પન્ન નામ માત્રની શાસકોની પણ 100 અક્ષરની સેનાનો સંહાર કરશો. એ યશનો વિસ્તાર કરશો. ઇન્દ્રાતીત પરમાત્મા બધા દેવતા પિતૃ ભૂતગણ અને રાજા આપની મૂર્તિ છે. આપણા ચરણોની ધોવન ગંગાજી ત્રણેય લોકોને પવિત્ર કરે છે. આપ આખા જગતના એકમાત્ર પિતાના શિક્ષક છો. એ જ આપ આજે અમારી ઘેર પધાર્યા છો. એમાં સંદેહ નથી કે આજે મારું ઘર ધન્ય થઈ ગયું છે. અને એમના સૌભાગ્યની સીમા નથી. પ્રભુ આ પ્રેમી ભક્તોના પરમ પ્રિયતમ સત્ય વક્તા અકારણ હિતુ અને કૃતજ્ઞ છો. જરા પણ સેવાને તમે મહાન માની લો છો. ભલા એવો કોણ બુદ્ધિમાન પુરુષ હોય જે આપને છોડીને બીજાનું શરણમાં જાય? આપ પોતાનું ભજન કરનારા પ્રેમી ભક્તની સમસ્ત અભિલાષા પૂર્ણ કરી દો છો. એટલે સુધી કે જેની ક્યારેક ક્ષતિને વૃદ્ધિ નથી થતી, જે એક રસ છે પોતાને એ આત્માનું પણ આપ દાન કરી દો છો. ભક્તોના કષ્ટ દૂર કરનાર, જન્મ મૃત્યુના બંધનથી છોડાવનારા હે પ્રભુ, મોટા મોટા યોગીરાજ અને દેવરાજ પણ આપના સ્વરૂપને નથી જાણી શકતા, પણ મને આપનો સાક્ષાત દર્શન થઈ ગયું છે. કેટલા મોટા સૌભાગ્યની વાત છે પ્રભુ. અમે સ્ત્રી પુત્ર ધન સ્વજન ઘર અને દેહ વગેરેના મોહની રસીથી બંધાયેલા છીએ. અવશ્ય જ એ આપની માયાનો ખેલ છે. કૃપા કરીને આ ગાઢ બંધનને શીઘ્ર કાપી નાખો. નારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત આવા શ્લોકો ગોખી નાખી શકાય નહીં. જેમ કે 27મો શ્લોક. પછી શું કરવાનું? 24 કલાક આ શ્લોકનો જપ કરી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની. કાપી નાખો, કાપી નાખો, કાપી નાખો. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત આ પ્રકારે ભક્તો અક્રૂરજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજાની સ્તુતિ કરી. આ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સ્મિત કરીને પોતાની મધુર વાણીથી જાણે કે મોહિત કરતા એમને કહ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તાત આપ અમારા ગુરુ હિતોપદેશક અને ચાચા છો. અમારા વંશમાં અત્યંત પ્રશંસનીય અને અમારા હંમેશા હિતૈષી છો. અમે તો આપના બાળક છીએ અને હંમેશા જ આપને રક્ષા પાલન કૃપાના પાત્ર છીએ. પોતાના પરમ કલ્યાણ ચાહનારા મનુષ્ય આપના જેવા પરમ પૂજનીય અને મહાભાગ્યવાન સંતોની હંમેશા સેવા કરવી જોઈએ. આપના જેવા સંત દેવતાઓ કરતા પણ મહાન છે, કારણ કે દેવતાઓમાં સ્વાર્થ રહે છે પણ સંતોમાં નથી રહેતા. બધું ભગવાન પોતે કહે છે. હા, સભવત પિતા મહાભાગા નિષેવ્યહાર સપ્તમાહ શ્રેષ્કામહી નૃભિ નિત્યમ. દેવાહ સ્વાર્થઃ ન સાત. દેવતાઓ સ્વાર્થીઓ છે, સાધુઓ સ્વાર્થી નથી હોતા. એ સિવાય 31મા શ્લોકમાં નહીં અમયાની તીર્થાની ન દેવા મૃચ્છિલામયાહ ન તે પૂર્ણથી ઋકાલેન દર્શનાદિ સાધવઃ. કેવળ જળના તીર્થ, નદી સરોવર વગેરે તીર્થ નથી. કેવળ માટી અને શિલાની બનાવેલી મૂર્તિઓ દેવતા નથી. ચાચાજી એમની તો બહુ દાડા શ્રદ્ધાથી સેવા કરો ને ત્યારે ક્યાંક જેને પવિત્ર કરે. સંત પુરુષ તો દર્શન માત્રથી પવિત્ર કરી દે છે. ચાચાજી આપ અમારા હિતૈષી સુરતમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છો. આથી આ પાંડવોનું હિત કરવા માટે તથા એમનું કુશળ મંગળ જાણવા માટે હવે હસ્તિનાપુર જવા આને માટે પધાર્યા તમારા છે. અમે સાંભળ્યું છે કે રાજા પાંડવ મરી ગયા પછી પોતાની માતા કુંતી સાથે યુધિષ્ઠિર વગેરે પાંડવો દુઃખી થઈ ગયા છે. રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર એમને પોતાની રાજધાની હસ્તિનાપુરમાં લઈ આવ્યા છે અને ત્યાં જ રહે છે. આપ જાણો જ છો કે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર એક તો અંધ છે, બીજું એમના મનોબળની કમી છે. એનો પુત્ર દુર્યોધન દુષ્ટ છે અને એને અધીન હોવાને કારણે એ પાંડવો સાથે પોતાના પુત્રો જેવો સમાન વ્યવહાર નથી કરી શકતા. આથી આપ ત્યાં જાઓ અને ખબર કાઢો કે એમની સ્થિતિ સારી છે કે ખરાબ છે.
આપના દ્વારા એમના સમાચાર જાણ્યા પછી હું એવો ઉપાય કરીશ જેનાથી એ સુહૃદોને સુખ મળે. સર્વશક્તિમાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અક્રૂરજીને આ પ્રકારે આદેશ આપીને બલરામજીને ઉદ્ધવજી સાથે ત્યાંથી પોતાને ઘર પાછા આવ્યા. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ દશમ સ્કંદે પૂર્વાર્ધે અષ્ટચત્વારિંશોऽધ્યાયઃ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच सगत्वा हास्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोभितं ददर्श तत्रं विज्ञेयं सभीष्मं विदुरं पृथां सह पुत्रं च बाल्लीकं भारद्वाजं स गौतमं सुयोधनं द्रोणीं पाण्डवान् च मृदोपरान् यथादुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनी सुतः सम्पृष्टस्तैः सुहृद्वार्तां स्वयं चापृच्छदव्ययम्. उवाच कतिचिन्मासान् राज्ञो वृत्तविवित्सया दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खगच्छन्दानुवर्तिनः तेज ओजोपदं वीर्यं पश्यादींश सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्चिकीर्षितम्. उवाच जन्मनिलयं स्मरं दशकलेक्षणाम् अपि स्मरन्ति न सोम पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च चामयस्य एव च भ्रात्रयो भगवान् कृष्णशरण्यो भक्तवत्सलः पौत्रशयं सेव्यान् भरति रामश्चापरुखे क्षणः सापत्नमध्ये शोचन्ति प्लुकाणां हरिणीमिव सान्पश्यति मां वापि पितृहीनां शिबालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगिं विश्वात्मं विश्वदाभवान् प्रपन्नां प्रापि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतिं नान्यत्तपदां भोजान् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतामृतसंसारेश्वरस्यापवर्णितात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तां शरणं गतः. ओम. 49મા અધ્યાયમાં હવે અક્રૂરજી હસ્તિનાપુર જાય છે એની કથા કહેવામાં આવી રહી છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર અક્રૂરજી હસ્તિનાપુર ગયા. ત્યાંની એક એક વસ્તુ પર પુરુષ નરપતિઓની અમરકીર્તિની છાપ લાગેલી હતી, લાગી રહી છે. એ ત્યાં પહેલા ધૃતરાષ્ટ્ર, ભીષ્મ, વિદુર, કુંતી, બાહલિક અને એમના પુત્ર સોમદત્ત, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, કર્ણ, દુર્યોધન, દ્રોણપુત્ર અશ્વત્થામા, યુધિષ્ઠિર વગેરે 5 પાંડવ અને અન્ય નિષ્ઠ મિત્રોને મળ્યા. જ્યારે કાંદીની નંદન અક્રૂરજી બધા ઇષ્ટ મિત્રોને સંબંધન સારી પેટે મળી ચૂક્યા ત્યારે પછી એમને એ લોકોના પોતાના મથુરા સ્વજન સંબંધની કુશળક્ષેમ પૂછી. એમને ઉત્તર આપીને અક્રૂરજી પછી હસ્તિનાપુર વાસીઓના કુશળ મંગળ સંબંધમાં પૂછતાછ કરી. પરીક્ષિત અક્રૂરજી જાણવા માટે આવ્યા હતા કે ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવ સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે. થોડાક મહિના એના માટે ત્યાં રહ્યા. સાચું પૂછો તો ધૃતરાષ્ટ્રના પોતાના દુષ્ટ પુત્રોની ઈચ્છાથી વિપરીત કંઈ પણ કરવાનું સાહસ નહોતું. એ શકોની વગર દુષ્ટોની સલાહ અનુસાર જ કામ કરતો હતો. અક્રૂરજીએ કુંતીને વિદુરે બતાવ્યું કે ધૃતરાષ્ટ્રના છોકરા દુર્યોધન વગેરે પાંડવોના પ્રભાવ, શસ્ત્ર કૌશલ, બળવીરતા અને વિનય વગેરે સદગુણ જોઈ જઈને એમના સાથે બળતા રહે છે. જ્યારે જુએ છે કે પ્રજા પાંડવો સાથે બહુ પ્રેમ કરે છે ત્યારે એ વધારે ખીજાય છે અને પાંડવોનો અનિષ્ટ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અત્યાર સુધી દુર્યોધન વગેરે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રે પાંડવ પર કેટલી વાર બેશદાન વગેરે અનેક અત્યાચારો કર્યા છે. આગળ પણ ઘણું બધું કરવાની એમની યોજના છે. જ્યારે અક્રૂરજી કુંતીને ઘેર આવ્યા ત્યારે એ પોતાના ભાઈની પાસે જઈને બેઠા. અક્રૂરજી જોયું કે અક્રૂરજી કુંતીના ભાઈ થયા. બરાબર. વસુદેવના એટલે કુંતીના ભાઈ બહેન છે ને. બરાબર. અક્રૂર કાકા. બરાબર. અક્રૂરને કાકા એટલા માટે જ હશે, વસુદેવના ભાઈ હશે. અક્રૂરજી કુંતીને ઘેર આવ્યા ત્યારે પોતાના ભાઈની પાસે જઈને બેઠા. અક્રૂરજીને જોઈને કુંતીના મનમાં પોતાના પિયરની સ્મૃતિ જાગી ગઈ. આંખમાં આંસુ ભરાઈ આવ્યા. પિયરનું મળે એટલે તો પછી વાહ. અને દુઃખી હોય ને મળે ત્યારે ઘણું વધારે અસરકારક હોય. એમણે કહ્યું, પ્યારા ભાઈ, શું ક્યારેય મારા મા બાપ, ભાઈ બહેન, ભત્રીજા, કુળની સ્ત્રી અને સખી સહેલી મને યાદ કરે છે? કારણ કે ત્યારે તો કઈ માધ્યમ હતા જ ને વાતચીતના કે પરામર્શના. ફોન કરો કે મોબાઈલ કરો કે ઈમેલ કરો કે વોટ્સએપ કશું જ નહોતું.
એટલે જ્યારે માણસ આવે જાય ને થાય ને જવાના વાહનો સુદ્ધા એટલા નહોતા, એટલે બધું બહુ જ અઘરું હશે મળવા જવાનું ને આવવાનું. શાસ્ત્ર ગયા એટલે પછી કયા પિયર ભૂલી જ જવાનું. મેં સાંભળ્યું છે કે મારા ભત્રીજા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને કમલલાલ બલરામ બહુ મહાન ભક્ત વત્સલ અને શરણાગત રક્ષક છે. શું ક્યારેય પોતાના ફોઈના દીકરાઓ અને ભાઈઓને યાદ કરે છે? હું શત્રુની બીચમાં ઘેરાઈને શોકાકુળ થઈ રહી છું. મારી દશા એવી છે જેમ કોઈ હરણી બરુઓની વચ્ચે પડી ગઈ હોય. મારા બાળકો બાપ વગરના થઈ ગયા છે. શું મારા શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેય આવીને મને અને મારા અનાથ બાળકોને સાંત્વન આપશે? શ્રી કૃષ્ણને હવે પોતાની સામે જ આ વારંવાર વસ્તુ આવી ગઈ. વૃત્રાસુર પણ ઇન્દ્ર જોડે વાત કરતો હતો અને હવે એકાએક ભગવાન સાથે વાત કરે છે. એ વાત કરતા એના મનમાં હવે કૃષ્ણ સામે છે એવું દર્શન થઈ જાય છે અને પછી વચ્ચેનો મન જતો રહેશે અને ભગવાન સાથે વાત થાય છે. પણ કોણ ભગવાન સાથે જ વાત કરે છે. હે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ, તમે મહાયોગી છો, વિશ્વાસના છો, તમે આખો ઈશ્વરના જીવન દાતા છો. હે ગોવિંદ, હું મારા બાળકો સાથે દુઃખ પર દુઃખ ભોગવી રહી છું. તમારા શરણમાં આવીશ, મારી રક્ષા કરો, મારા બાળકોને બચાવો. કેદમાંથી મુક્તિ માટેના 5મા શ્લોક છે. 6 શ્લોક છે, એમાંથી આ 5મો છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગી. હે મારા શ્રી કૃષ્ણ, આ સંસાર મૃત્યુમય છે, તમારા ચરણ મોક્ષ આપનારા છે. હું જોઉં છું કે જે લોકો આ સંસારથી ડરેલા છે એમને માટે તમારા ચરણ કમળ સિવાય યોગ શરણ કોઈ સહારો નથી. શ્રી કૃષ્ણ, તમે માયાના લેશથી રહિત પરમ શુદ્ધ છો. તમે સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો. સમસ્ત સાધનો યોગ અને ઉપાયનો સ્વામી તમે છો તથા સ્વયં યોગ પણ આપ જ છો. શ્રી કૃષ્ણ, તમારા શરણમાં આવીશું, તમે મારી રક્ષા કરો. શ્રી શુક ઉવાચ ઇત્યન સ્મૃત્ય સ્વજનમ કૃષ્ણમ ચ જગદીશ્વરમ પારોદુઃખિતારાજન ભવતાં પ્રપિતામહી સમદુઃખ સુખો ક્રૂરો વિદુરશ્ચ મહાયશાઃ સાન્વયામાસ દુઃખુન્ત્યમ તત્પુત્રોત્પત્તિહેતુભિઃ યાસ્યન રાજાનમભ્યેત્ય વિષમં પુત્રલાલસં અવદસુરદામ્બત્તે બંધુભિસ્સૌહૃદોદિતम् અક્રૂર ઉવાચ ભોભો વૈચિત્રવીર્યન્तं કરુણાં કીર્તિવર્ધનં ભ્રાતર્યપરતે પાંડાવધૂનાસનમાસિતઃ ધર્મેણ પાલયन् દુર્વીં પ્રજાશીલેન રञ्जयन् વર્તમાન સમશ્રેષુ શ્રેયઃ કીર્તિમવાપ્સ્યસि અન્યથા ત્વાચરन् લોકે ગર્હિતો યાસ્યસે તમઃ તસ્માત્ સમત્વે વર્તસ્વ પાંડવેષ્વાત્મજેષુ ચ મેહ ચાત્યંત સંવાસઃ કર્હિચિत् કેનચિत् સહ રાજन् સ્વેનાપि દેહેન કિમો જાયાત્મજાदिभिः एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते एकोऽनुभवते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् अधर्मोपीडितं वित्तं हरन्त्यन्येर्पमेधसः सम्भोजनीयापदेशैर्जलानिव च लोकसः पुष्णानुयान धर्मेण स्वधबुद्ध्यात्मपण्डितं ते कृतार्थं प्रहिण्वन्ति प्राणारायसुतादयः स्वयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थकोविदः असिद्धार्थविशद्यन्तं स्वधर्ममुखस्तमः तस्मात् लोकमिमं राजन् स्वप्नमायामनोरथं भिक्षायम्यात्मनामात्मनो समशान्तो भव प्रभो. धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान् तथा नयन् द्रव्यान् बलतः प्राप्य यथा मृतं तथा विसोनृता सौम्यहृदिरस्थीयते चले पुत्रानुरागविषमे विद्युत्सौदामनि यथा ईश्वरस्य विधिं को नु विदो नोत्यन्यथा पुमान् भूमेर्भारावतारय यवतीर्णो यदोः कुले यो दीर्घविमर्शपथया निजमाययेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः तस्मै नवोदरबोधविहारतन्त्र संसारचक्रगतये परमेश्वराय. श्रीशुक उवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिस्वमिनुज्ञातं पुनर्युधपुरीं अगाध शशंसनां कृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविज्येष्टितं पाण्डवान् प्रति कौरव्यदर्थं प्रेषितः स्वयं. श्री सुखदेव महाराज के परीक्षित, તમારી પરદાદી કુંતી આ પ્રકારે પોતાના સગા સંબંધના અંતમાં જગદીશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી અત્યંત દુઃખિત થઈ ગયા અને ધ્રુસકે રડવા લાગ્યા. અક્રૂર અને વિદુરજી બંને સુખ અને દુઃખને સમાન દ્રષ્ટિથી જોતા હતા. બંને યશસ્વી મહાત્માઓએ કુંતીને એના પુત્રનો જન્મદાતા ધર્મ વાયુ અગ્નિ દેવતાઓની યાદ અપાવી અને કહ્યું કે તમારા પુત્ર ધર્મનો નાશ કરવા માટે પેદા થયા છે. બહુ સમજાવી અને સાંત્વના આપી. અક્રૂરજી જ્યારે મથુરા જવા લાગે ત્યારે રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે આવ્યા. અત્યાર સુધી સ્પષ્ટ એટલે પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રને મળતા પહેલા એમણે જાણી લીધું કે કેવું છે, પછી એને મળવા ગયા. ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે આવતા પહેલા સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે રાજા પોતાના પુત્રનો પક્ષપાત કરે છે અને ભદ્રીજાઓ સાથે પોતાના પુત્રો જેવો વ્યવહાર નથી કરતો. અક્રૂરજી હવે કૌરવોની પરિસભામાં શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીના અહિતૈષિતાથી ભરેલા સંદેશ એમણે કહી સંભળાવ્યો. અક્રૂરજી કહે છે, મારા ધૃતરાષ્ટ્રજી, આપ કૌરવવંશની ઉજ્જવળ કીર્તિને પણ વધારે વધારનારા છે. વધારો
આપનું આ કામ વિશેષ રૂપથી એટલા માટે આપણે કરવું જોઈએ કે પોતાના ભાઈ પાંડુના પરલોક ગયા પછી હવે આપ રાજ્ય સિંહાસન અધિકારી થયા છો. આપ ધર્મથી વૃત્તિનું પાલન કરો, સદવ્યવહારથી પ્રજાને પ્રસન્ન રાખો ને સ્વજનો સાથે સમાન વર્તાવ કરો. આમ કરવાથી જ આપને લોકમાં યશ અને પરલોકમાં સદગતિ પ્રાપ્ત થશે. જો આપેની વિપરીત, જો અન્વયની વ્યતિરેક આમ કરશો તો આમ થશે, નહીં કરો તો પેલું થશે. જો આપ એનાથી વિપરીત આચરણ કરશો તો આ લોકમાં આપની નિંદા થશે અને મર્યા પછી આપને નરકમાં જવું પડશે. આથી પોતાના પુત્રોને પાંડવો સાથે સમાનતાનો વ્યવહાર કરો. આપ જાણો છો કે આ સંસારમાં ક્યારેય કોઈ કોઈની સાથે હંમેશા રહેતું નથી. જેમનાથી જોડાયા છીએ એનાથી એક દિવસ છૂટા પડવાનું જ છે. એ રાજા આ વાત આપ પોતાના શરીર માટે જ 100% એટલે 16 આન એટલે 100% સાચી છે. પછી એ શરીર માટે જ આ વાત છે કે શરીરથી છૂટા પડવું પડશે. તો પતિ પત્ની મિત્રોનો તો પ્રશ્ન જ ક્યાં આવે છે? બરાબર ને? શરીર છોડવું પડશે કે નહીં છોડવું પડે? છોડવું પડશે. તો પછી સગાવાળાનો ક્યાં સવાલ છે? જીવ એકલો જ પેદા થાય છે ને એકલો જ મરે છે. પોતાની કરણી ધરણીનો પાપ અને ફળ એકલો જ ભોગવે છે. જે સ્ત્રી પુત્રોને આપણે પોતાના સમજીએ છીએ અને જેમને માટે પાપ પુણ્ય કરીએ છીએ, જે સ્ત્રી પુત્રોને પોતાના સમજીને જેમને માટે પાપ કરીએ છીએ એ પાપ મારે એકલાય ભોગવવા પડશે. જેમ પેલા વાલિયાને પૂછ્યું હતું નારદ મુનિએ, તારા કર્મના ભાગીદાર છે કે કેમ નહીં? વળી ખાય છે તો ખરા જ નહીં. પૂછ્યા પૂછવા કે તારે ખવડાવવાની જવાબદારી તારી છે, પુણ્ય પાપની જવાબદારી અમારી નથી. તો નસીબ પુણ્ય કરીને ખવડાવે, મેં ક્યાં કે પાપ કરીને ખવડાય. આવી ગયા પાછળ રામ રામ કરવા માંડ્યો. બરાબર? એટલે ખાતરી કરી લેવાની. એટલે મહાત્માઓ દાખલા આપતા હોય છે કે પ્રવચનમાં કઈ કથાકાર મહારાજ કીધું હશે, કોઈ કોઈનું નથી રહેતું કહેવાના છે ને આમ તેમ. કથા પૂરી થઈ એટલે એક માણસ મળવા ગયો, ખાસ એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને એમના રૂમમાં, કે મહારાજ આપ કહો છો પણ મને લાગે છે મારા ઘરના બધા બહુ સારા છે. મારા ઘરના લોકો એવા નથી, દુષ્ટ હોય, સ્વાર્થી હોય, બહુ જ પ્રેમાળ છે અને બહુ જ ભલા છે, બહુ સજ્જન છે. મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારા મા બાપ બધા જ લોકો. એમ કે હા સારું, ત્યારે એક પડી બોલાઈ જાય અને એને પાણીમાં ઉગાડીને પીને સુઈ જશે. બરાબર? પેલો કે સારું. એ કયો ઘેર? એના જમાના લોકો થોડા ડાયા કરે, એટલે પૂછપૂછ શું છે ને કેમ છે, પછી પણ આપ એટલે પી જવાનું કહેલું. પીને સુઈ ગયો. પછી કઈ જોયા કરજે જે થાય તે. હવે દબાઈ બી હતી કે પીધી, પેલો ઠંડો પડી ગયો, આંખો બંધ થઈ ગઈ, સુઈ ગયો. પણ ભાન હતું એને. પછી ઘરમાં રોકકડ થઈ ગઈ, ઠંડો પડી ગયો, એ મરી ગયો, મરવા જેવો થઈ ગયો. એટલે આમ થોડીક વાર પછી મહારાજ ત્યાંથી નીકળ્યા. બહુ રોકકડ સાંભળી એટલે મહારાજ ઘરમાં આવી ગયા. શું કેમ બધા દુઃખી છો, કેમ રડો છો? જુઓ ને, અમારો પેલો કોઈ મારો દીકરો ને મારો પતિ, મારો આને પેલો બાપ મરવા પડ્યો છે. અરે નહીં, બહુ દુઃખની વાત છે. થોડી વાર તો રડવા લાગ્યું. પછી મહારાજ કઈ કરો ને, મારા જીવ તો કરો, અને મારા બાપને, મારા પતિને. મારા જીવ તો કેવી રીતે થાય? એક રસ્તો છે છેવટે. બહુ પ્રાર્થના કરી હતી કે એક રસ્તો છે ભાઈ, હા પડી ગયો, આપું છું હું. જે પીશે એ મરી જશે, આ જીવ તો થશે. બરાબર? તમારે બહુ પ્રેમ છે, જીવ તો કરવો છે તો પીઓ તમે. ઘરના મા બાપ ને પહેલું આપ્યું. સૌથી વધારે પ્રેમ તો પેલી પત્ની નો હોય, નહીં? પત્ની આપ્યું. એ તો મર્યો તો મરે, હું મારી તમારા છોકરાને કોણ ઉછેરશે? કઈ નહીં, મારે તો જરૂર પડે એટલે મારથી તો નાશ ભરાય, એટલે હું તો નાશ પી શકું. પછી મા બાપ ને આપે, તમે ઘરડા છો, તમારે તો કઈ વાંધો નથી, ત્યારે તમે જઈ શકો છો. એનો પરિવાર સ્વતંત્ર છે, એ પોતાના પરિવારમાં રહી શકે એમ છે. તમે જાઓ. બે માંથી એક જણ બાપ ને પહેલા પૂછ્યું, બાપ હું જો કોઈ ડોશી શું થાય મારા વગર? એટલે બાપ કે મારથી તો ના પીવાય. ડોશીને પૂછ્યું કે હું તો કઈ કર્યો મારા વગર એમને તો ચાલે જ, ઘડી ના ચાલે. ડોશી વગર ડોસા તો એક સેકન્ડ ચાલે જ નહીં. એટલે કે ના, પણ એવું તો ના પીવાય. છોકરાઓને પૂછ્યું. છોકરાઓ કે છે કે ભાઈ એ ગયા પણ પાછું જિંદગી આખી બાકી છે, હંમેશા ના મરી અત્યારથી. બધા પૂરું હોય કે યાદ જોવાની આપી દે, ખોટી વાત છે. બધા જેટલા 10-15 જણા, બહુ 5-15 છોકરાની પાસે એ વખત તો 25 માણસને પૂછે, 25 જણાએ ના પાડી. મહારાજ પણ કંઈક કરો. મહારાજ કેવું થાય તો હું પી જાઉં તો, હા મહારાજ તમે પી જાઓ, તમે જાઓ, તમારે આગળ પાછળ કઈ છે નહીં, તમે પી જાઓ અને આજીવતા થઈ જાય. આ બધું પેલો સાંભળતો તો ભાનમાં હતો
અને જેવું નાટક પૂરું થયું, મહારાજને જોડે ઉભો થઈને ઘરની બહાર ચાલતો થઈ ગયો. બરાબર છે? એટલે આપણને શું થાય કે પેલા હમણાં કોની વાત હતી ભાઈ? ધૃતરાષ્ટ્રની. અક્રૂરજી કહે છે ને ધૃતરાષ્ટ્રને કે શરીર આપણું નથી, સગા ક્યાંથી આપણા હોય? પણ એ તો અક્રૂરજીનો ધૃતરાષ્ટ્રનો ઉપદેશ છે, આપણને ખરો કે નહીં? એક હતા ધૃતરાષ્ટ્રના સગા એવા હશે, બાકી અમારા સગા બહુ સરસ છે. હા, એટલે મહાત્મા આવી વાર્તાઓ કહેતા હોય છે. ગુરુજી હમણાં કહેતા એ વખતે વચ્ચે કે એક કાકા પેલા માથા પર બાણ નહોતા, કથા પૂરી થયા પછી પગે લાગ્યા તો અંદર આમ ઘા પડેલા દેખાયા. એટલે મહારાજ કે તમને શું થયું છે? કઈ નહીં, તો બસ એમ જ. કુતૂહલ થાય ને માથામાં આટલો બધો ઘા છે ને પડ્યા છે. પછી પડોશી કોઈ એમને ઘરની પુત્ર વધુઓ છે, જરા પહેરણથી એમની પૂજા કરે છે. એટલે મહારાજ કહે છે કે તું શું કામ ઘર મારે? ચાલ મારી જોડે આશ્રમ આવતો રહે. કે સારું, નક્કી કરો કે કયા દિવસે કઈ તારીખે કેટલા વાગે જઈશું, કઈ ગાડીમાં જઈશું. પછી દિવસ નક્કી થયો, દિવસ નજીક આવતો ગયો અને જે દિવસ નક્કી થયો તે પેલા નીકળ્યા જ નહીં ઘરમાંથી કાકા વડીલ. પછી મહારાજ ત્યાંથી પસાર થાય, હું રિક્ષા કરીને નીકળું, ચાલ તને બેસાડતો જવું. એ ગયા ત્યારે ઘરમાં પેલી ખેંચા ખેંચ ચાલે. કાકા સામાન લઈને નીકળવું હતું, ઘણા લોકો નીકળવા ના દે. તમે જશો તો છોકરો નિશાળ મૂકવા કોણ જશે? તમે જશો પેલું દહીં કોણ લાવી આવશે? બગીચાને પાણી કોણ પાશે? એટલે કાકા જવાની વાત કરે અને બહુ એમને જવા ના દે. પોતાની પત્ની પણ ને પુત્ર વધુઓ પણ આમ ખેંચા ખેંચ ચાલતી હતી. એટલે મહારાજ પહોંચી ગયા અને મહારાજે કહ્યું કે લઈ જવું હું. એટલે કાકા કહે છે કે હું આવું. થોડી ખેંચા ખેંચ ચાલે ને, થોડા વખત પછી પેલા મહારાજ કહે છે, પેલા કાકા કહે છે, મહારાજ બીજો ચેરો શોધી કાઢો, મારી પાછળ શું કામ પડ્યા છો? બહુ છે તો મારે જ નહીં તો ના હોય કોણ મારનારો હતો? બરાબર છે? તો નસીબની વાત છે કે બહુ છે મારે તો, પણ મારવા માટે બહુ હોય તો મારે, બહુ ના હોય તો કોણ મારે? બીજો ચેરો શોધી કાઢજો, મારી પાછળ ના પડશો. શંકરાચાર્ય મહારાજ કહી દે, બે ચાર વસ્તુઓ કહી દે એમણે. એટલે આપણને પોતાને એમાં સારું ખોટું નથી હોતું. હા, આપણા સ્વજનો ખરેખર સારા છે. તમારા મારા ઘરના લોકો માટે આ પ્રશ્નો નથી આવવાના કે છેતરતા હોય, જૂઠું બોલતા હોય, ધમ કરતા હોય, બધી વસ્તુઓ. પણ છતાં આપણે એમને સાથે રહેવાની જિંદગી નથી તો નક્કી જ છે. એટલે પાણીમાં જતા બે લાકડા ભેગા થઈને છૂટા પડ્યા, પરવું પાણી પીવા બે જણા ભેગા થઈને છૂટા પડે, એ તો નક્કી જ છે ને. સજ્જન કે દુર્જન, પણ છૂટા તો પડી જ જશે. જોડે જન્મ, જોડે જીવન, જોડે મરે તો નથી જ થવાનું. બરાબર છે? અને એટલા માટે આપણે આ તો સમજી જ લઈએ કે કોઈ સંબંધ તો શાશ્વત નથી અને એને માટે આપણે સાચું ખોટું કરવું એ તો મૂર્ખતા સિવાય કશું છે જ નહીં ને. એટલે એ બધામાં ન પડવું, એ ડાપણની વાત છે, બીજું તો શું કહી શકાય. એટલે આપણે જયારે સાચું ખોટું કરતો હોય ત્યારે આ બધા કશાક ને કશાકની આસક્તિથી કરતા હોય છે. જયારે નોંધી લેવું જોઈએ કે ધૃતરાષ્ટ્ર કેમ કઈ વાંધો નહીં, ધૃતરાષ્ટ્ર કેમ પાંડવો જોડે અન્યાય કરે છે પોતાના છોકરાઓને બક્ષમાં ને. એટલે આપણે જયારે ક્યાંય કશુંક નાનું મોટું સાચું ખોટું કરી બેસીએ ને ત્યારે કશાકની ફેવરમાં કરતા હોઈએ છીએ, કશાકનો પથ લઈને કશાકની તરફેણમાં રહીને કરતા હોઈએ છીએ. પણ જોવું જોઈએ કે કોની તરફેણ કરીએ છીએ, કોના પ્રત્યે લગાવ છે, એ કેવું શાશ્વત છે. એટલે આપણે માનો કે સજ્જન છે કે છોડ દો, સજ્જન છે, આપણે બધા સગા સજ્જન જ છે, ભલે સજ્જન છે પણ શાશ્વત છે નથી, તો એના માટે કશું ના થાય. રાજન આ વાત પોતાના શરીર માટે પણ સોડાના સાચી છે. સ્ત્રી પુત્ર વગેરે તો કેવું જ શું, જે એકલો પેદા થાય છે એકલો મરે છે. જે સ્ત્રી પુત્રોને આપણે પોતાના સમજીએ છીએ તો અમે તમારા પોતાના છીએ, અમારું ભરણ પોષણ કરવાનું તમારો ધર્મ છે. આ પ્રકારની વાતો બનાવીને મૂર્ખ પ્રાણીને અધર્મથી એકઠા કરેલા ધનથી લૂંટવામાં લાગી રહે છે. જેમ જળમાં રહેનારા જંતુઓને સર્વસ્વ જળને એમના સંબંધી ચાટી જાય છે. આ મૂર્ખ જીવ જેમને પોતાના સમજીને અધર્મ કરીને પણ પાળે છે, પોષે છે, એ જ પ્રાણ, ધન અને પુત્ર વગેરે આ જીવને અસંતુષ્ટ છોડીને ચાલ્યા જાય છે. જે પોતાના ધર્મથી વિમુખ છે, સાચું પૂછો તો એ પોતાના લૌકિક સ્વાર્થથી પણ જાણતો નથી. જિંદગીમાં સુખી થવા માટે ધર્મ તો જોઈશે, મોક્ષ માટે તો જવા દો, પણ જીવનમાં સુખી થવું હોય તો ધર્મનું પાલન કરવું પડશે.
જેટલા લોકો ધર્મ, જેને માટે લોકો ધર્મ કરે છે તો એને છોડી દેવાના જ છે. ક્યારેય સંતોષ અનુભવ થશે નહીં અને તે પોતાના પાપોનું પોટલું માથા પર જાતે પોતે ઘોર નરકમાં જશે. આથી મહારાજ આવા સમજી લો કે આ દુનિયા 4 દિવસની ચાંદની છે, સ્વપ્નની રમત છે, જાદુનો તમાશો છે, મનોરાજ્ય માત્ર છે. આપ પોતાના પ્રયત્નથી, પોતાની શક્તિથી ચિત્તને રોકો, મમતા વશાત પક્ષપાત ના કરો. આપ સમર્થ છો, સમર્થમાં સીધા થઈ જાઓ અને સંસારની તરફથી ઉપરામ શાંત થઈ જાઓ. કેટલી બધી સ્પષ્ટ અને કેટલી સુંદર અને કેટલી હિતકારી સૂચના એમણે આપી છે. અને તટસ્થ જો આ લોકો કહી શકતા હતા રાજાને આવું, બાકી કહેવાની હિંમત કોની હોય? રાજાને કહી શકે છે. રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે, દાનપતિ અક્રૂરજી, આપ મારા કલ્યાણની, મારા ભરાની વાત કહી રહ્યા છો. જેવી રીતે મરનાર માણસને અમૃત મળી જાય અને તૃપ્ત ના થઈ શકે, એ જ પ્રકારે હું પણ આપની વાતોથી તૃપ્ત થતો નથી. છતાં પણ હે મારા હિતૈષી અક્રૂરજી, મારા ચંચળ ચિત્તમાં આપની અપ્રિય શિક્ષણ જરાક પણ જામતું નથી, કારણ કે મારું હૃદય પુત્રોની મમતાને કારણે અત્યંત વિષમ થઈ ગયું છે. આ બધા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. કે વારંવાર આપણને બહુ સમજ પડે છે, આપણે ખરેખર અધિકારી, કોઈ મને કહે છે કે હું અધિકારી નથી. અધિકારી ના હોય તો આવી જ ના શકે. ખાતરી રાખવી કે આપણે બહુ અધિકારી છીએ અને બહુ પુણ્યશાળી છીએ અને બહુ જ સંસ્કારી છીએ, એ સિવાય અહીં આવવાનું, આ સમજ, આ બેસવાનું, who will do this business? 65 દાડા સુધી 5-5 કલાક બેસવો ને રોજ રવિવાર વગર, રોજ ને રોજ આ વસ્તુ કોઈ કરી શકે? એ તમારા સિવાય કોઈ એને એક અહીં બહાર બોર્ડ લગાડ્યા છે આપણે, એક પણ માણસે પાર્ટી જણાવ્યો નથી. 2 મહિના આપણે કદાચ 2 દાડા પહેલા પણ લગાડ્યા હશે, એક પણ માણસ જાહેરાત જોઈ નથી આવ્યો. એટલે જાહેરાતથી નથી આવતા માણસો, અને પુણ્યથી જ આવે છે. બધા જ અધિકારી છે, બધા મહાન પુણ્યશાળી છે અને બધા કંઈક તત્પરતા વાળા છે. તમારે કંઈક મેળવવું છે, શીખવું છે, જીવનનું કલ્યાણ કરવું છે. અને બુદ્ધિવાળા સમજી શકે છે, જે કહેવાય છે બધું સમજમાં ઉતરે એવું છે. આ બધા છતાં કેમ આપણે એને જીવનમાં લાવી શકતા નથી? આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આ વાત સાચી, વાત તો સાચી, બિલકુલ સાચી જ છે, પણ ધૃતરાષ્ટ્ર જેવું થાય, વાત તો બધી સાચી છે, પણ એટલે કેમ એવું થાય છે? એણે કહ્યું કે મારી પુત્ર માટેની મમતાને કારણે થાય છે. તો આપણે શોધી કાઢીએ કે મારામાં આવું થાય છે, એ તો નક્કી જ છે કે મમતાથી જ થાય છે. કશાકમાં મારો તીવ્ર અહંકાર ને મમકાર છે કે આ હું છું ને મારું છે, તો જ આ વસ્તુ થાય છે. કાં તો પૈસાને હું માનું છું, કાં તો પુત્રને કે પતિને કે બંગલાને કે શરીરને, આને હું માનું છું. અને માટે એની ચિંતા કરીને પૈસા ભેગા કરવા અને જે કંઈ ભેગું કરવું હોય તે શું થશે, શું થશે, શું થશે. આયુષ્ય રક્ષણ કરે છે અને પ્રારબ્ધ સેવા કરે છે. કૃષ્ણાનંદ સ્વામીજી મહારાજ કહે છે આયુષ્ય રક્ષણ કરે છે અને પ્રારબ્ધ સેવા કરે છે. આયુષ્ય હશે તો કેટલા કેટલા તમે રોજના સમાચાર જાણતા હશો, જોતા હશો કે કઈ કશુંક થયું, 1000 માણસ મરી ગયા, 2 વર્ષનો બચ્ચો જીવતો રહી ગયો, મા બાપને 25 માણસનો પરિવાર મરી ગયો, 1 માણસ જીવતો રહી ગયો. આપણે રાખવા ગયા હતા જીવતા. અને આપણે જયારે માતા આપણે હોસ્પિટલમાં ગયા ને સર્જરી કરી, ત્યારે એ પૈસા આપણને સર્જરી સારી કરાવી, કોણે કરાવ્યું? જીવતું કોણ પાછું લાવ્યું આપણને? પૈસા. આપણે એવા તૈયાર હોઈએ છીએ ને એ વખતે જેટલા જેટલા પૈસા લઈ જાય, મને જીવતો રાખો, ખરું કે નહીં? તો પૈસા જીવાડે છે, પૈસા રક્ષણ કરે છે, પૈસા સેવા કરે છે. પૈસા શું કરે છે? There is a literal distance between a cup and a lip. નિશાળા ભણતા હતા ને આપણે કે ચાનો કપ અને હોઠ બેની વચ્ચે આટલું જ અંતર છે. અહીં અડકેલી કપની ચા પીવાશે કે નહીં એનો નિયમ નથી. હા, ચિનોય સાહેબને જોયા છે મેં, મારા ગાઈડને પેલું હાથનો કામ થઈ ગયું હતું કંપવા, તો ચાનો કપ એ તો ઊંચકી જ નહોતા શકતા. અમે ઊંચકીને આપીએ ને તો આટલે ગયેલો પીવાનું અઘરું પડે. અહીં ગયા પછી કેટલી વાર પાછો મૂકવો પડે અને 2-5 વાર આમ કરીએ ત્યારે માડે ઘૂંટડો પી શકતા હતા. ચા મારા કપમાં આવી છે ને મારો કપ છે ને મારી ચા છે માટે હું પી શકીશ એ કોઈ ખાતરી નથી. એટલું જ નહીં, લાડવો ખાધો ને ખાધા પછી અંદર પેલો પચાવી શકીશ કે નહીં એની ખાતરી નથી.
એટલે લાડુ ખાધા પછી કાઢવાનો પ્રોજેક્ટ કરવો પડે કે માદા પડી લાડુ ખાધું એટલે લાડુ એટલે એનીથિંગ. હા, છે એની લાડુ વાળા ચિંતા નથી. તો કોઈને થાય કે લાડુ એને જસ્ટ કશુંક જે યાદ આવ્યું તેમ. પણ એટલે આપણને કશુંક આ બધી વસ્તુઓ સાથી મને એવું થયું ક્યાં મારી અહંકાર બુદ્ધિ છે, ક્યાં મમત્વ છે. તો કોઈ ચીજ મારી સલામતીનું આયુષ્ય રક્ષણ કરે છે અને પ્રારબ્ધ સેવા કરે છે. બને કે લાડુ જ પેટમાં ગયેલો મારી નાખવાનું કારણ બને કે ના બને? બની શકે. કેમ મરી ગયો? લાડુ ખાધું એટલે. પેલો કેમ મરી ગયો? લાડુ ના ખાધું એટલે. બસ લાડુ મારનારો એ બને, જીવાડનારો એ બને. એટલે આયુષ્ય રક્ષણ કરે છે અને પ્રારબ્ધ. કેટલા પૈસા વાળા લોકો હશે, કેટલા લોકો કોઈના છોકરાઓ આજુબાજુમાં છે જ નહીં, અને કોઈ નોકરો સેવા કરે, કોઈનું કંઈ કરે, કોઈનું કંઈ કરે, ક્યાં બધું. અને 25 છોકરા આજુબાજુ ફરતા હોય અને એ માણસ મારે અત્યારે કોઈ હાજર ન હોય, સેવા કરે એવું બનતું નથી. અને વગર છોકરાના મા બાપ હોય મળતી વખત 50 જણા આજુબાજુ ફરતા એવું નથી થાય છે. ક્યાં પૈસામાં સલામતી છે? ક્યાં સલામતી? ક્યાં સલામાં છે? પતિ પત્નીમાં છે? ક્યાં છે? આ વસ્તુ આપણે માટે જોઈએ કે હું શેને હું માનું છું. જેને જો શરીરને હું માનીશ તો અન્ન વસ્ત્ર રહેઠાણ એ પૈસાની વસ્તુ છે. અર્થમાં મારી તીવ્ર આસક્તિ થશે જો શરીરમાં અહમ બુદ્ધિ હશે. તો મનમાં અહમ બુદ્ધિ હશે તો વિષયમાં તીવ્ર આસક્તિ થશે, કારણ કે મનને વિષય ભોગવવા છે. બુદ્ધિમાં તીવ્ર આસક્તિ અહમ બુદ્ધિ હશે કે મમત્વ બુદ્ધિ હશે તો બુદ્ધિના પ્રતિષ્ઠા, સત્તા વગેરે વસ્તુ માટે મારો તીવ્ર ખ્યાલ, તીવ્ર આગ્રહ રહેશે. તો મને આટલો બધો લોભ કેમ થાય છે પૈસાનો? આટલો બધો વિષયો માટે કેમ આસક્તિ જન્મે છે? સત્તા માટે કેમ મરવા તૈયાર થઈ જઉં છું? એનો અર્થ મારી બુદ્ધિમાં આસક્તિ છે, એનો અર્થ મારી મનમાં આસક્તિ છે, એનો શરીરમાં આસક્તિ છે. આ બધી વસ્તુઓ જો લાગુ પડીને જોઈએ. જુઓ, સાંભળવાનું કશું ફળ નથી. હા, આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું, શાસ્ત્રોએ કહ્યું કે દૃષ્ટ ફળ મળતું હોય ત્યાં સુધી અદૃષ્ટની રાહ જોવાની જરૂર નથી. બરાબર છે? દૃષ્ટ ફળ એ છે કે આપણે જોઈને શીખીએ આમાંથી. ભાગવતી પુણ્ય થશે, વાત સાચી છે. પણ જો દૃષ્ટ ફળ મળતું હોય તો પુણ્યની રાહ જોવાની જરૂર ખરી? પુણ્ય શું કરશે? ફરી ભાગવત સંભળાવશે. હા, એનું પુણ્ય શું કરશે? ફરી ભાગવત સંભળાવશે. એનું પુણ્ય શું કરશે? ફરી ભાગવત સંભળાવશે. કોઈક એક વખતે અનવસ્થા દોષ થશે. કોઈક એક વખતે આપણે એ ભાગવત સમજવું પડશે, જીવનમાં લાવવું પડશે, અને તો જ મોક્ષના અધિકારી થઈ શકીશું. બરાબર છે? તો 50 મને રાહ જોવા કરતા પહેલી વખતે કેમ ના કરી નાખીએ? પણ ક્યાં કરે? ચંચલ ચિત્ત માનતા ही नहीं है. જાનામિ ધર્મ રચમે પ્રવૃત્તિ. એનો બાપ ને આ ધૃતરાષ્ટ્ર દુર્યોધન બાપ. દુર્યોધને આ પ્રશ્ન હતો. જાનામિ ધર્મ રચમે પ્રવૃત્તિ, જાનામિ ધર્મ રચને મે વૃત્તિ. પછી કેનાપી દેવેના, પછી યુધિષ્ઠિરના યથા નિયુક્તોસ્મિ તથા કરોમિ. બસ આપણે એને જોડે કામ પાડવું છે. અંદર બેઠેલો પેલો ચંચળ જીવ કહે છે કે મારે તો પૈસા વગર શું? એટલે પૈસા વગર નહીં, 50 કરોડ વગર શું થશે? 45 કરોડ તો છે જ મારી પાસે, પણ 50 કરોડ વગર શું થશે? પેલો અંદરથી બેઠો બેઠો કહે છે. 45 જ છે ને, પણ એટલે રાઉન્ડ ફિગર થાય તો સારું. જરા રાઉન્ડ ફિગર 50. આપણે એની જોડે વાત કરવી પડશે અને સમજાવવું પડશે. હવે ધંધા ભયંકર છે, એનો અંત જ નથી હોતો, પૈસાના લોભનો અંત નથી હોતો. આપ તો મારા કલ્યાણ માટે જ કહો છો મહારાજ. મારા ચંચળ ચિત્તમાં આપની આ પ્રિય શિક્ષા જરા પણ જામતી જ નથી, કારણ મારું હૃદય પુત્રોની મમતાને કારણે અત્યંત વિષમ થઈ ગયું છે. જેમ સ્ફટિક પર્વતના શિખર પર એકવાર વીજળી ચમકી જાય છે, બીજી ક્ષણ અંતર્ધાન થઈ જાય છે, એ જ દશા આપના ઉપદેશોની છે. આપણને ઉપદેશ જેટલા આપો એટલા. અક્રોજી સાંભળી શકે એટલે પેલી વાત પૂરી થઈ ગઈ. હા, તમે જો અત્યારે આ સ્થિતિમાં ઉપદેશ આપનારની શી દશા? એણે કેટલા ભલા માટે વાત કહી છે. એક ક્ષણમાં એણે કીધું મને જરાય અડકતું નથી, તરત વાત બંધી કાઢી. એટલે પેલાને આગળ બોલવાનો અવકાશ છે જ નહીં. બીજી વાત શરૂ કરી. તમે હવે પૂરો થઈ ગયો તમારો ઉપદેશ, તો ચાલો આગળ ચાલીએ. શિક્ષક એને માટે કેટલા કલ્યાણની વાત કરે છે. પેલો રાહ જોવે છે પૂરો થયો તમારો ઉપદેશ તો આપણે કામની વાત પર આવીએ. એટલે ઉપદેશ હતો એ તમારું ભાષણ તમારી પાસે રાખો. કામની વાત એ છે કાલે ખાવાનું શું મળશે, કાલે જમવાનો મેનુ શું છે, વગેરે વગેરે.
અક્રૂરજી સાંભળ્યું છે કે સર્વશક્તિમાન ભગવાન પૃથ્વીના ભાર ઉતારવા માટે યદુકુળમાં અવતીર્ણ થયા છે. એવો કોણ પુરુષ છે જે એમના વિધાનમાં ઉલટફેર કરી શકે છે? એમની જેવી ઈચ્છા હશે એવું થશે. મેં કહ્યું સત્સંગ માટે ભગવાનની ઈચ્છા છે, સત્સંગ કરીશું. ચિત્ત ચંચળ છે, ભગવાનની ઈચ્છા છે તો ચંચળતા દૂર થશે. બાકી અત્યારે તો ભગવાનની ઈચ્છા એક લાડવો ખાવો એ મારી ઈચ્છા છે. ભગવાનની ઈચ્છા સત્સંગ થશે, લાડવો મારી ઈચ્છા એ ખવાશે. ભગવાનની માયા માર્ગ અચિંત્ય છે. એ માયા દ્વારા આ સંસારની સૃષ્ટિ કરીને તે એમાં પ્રવેશ પાછો દોર્યો. ધૃતરાષ્ટ્ર વિદ્વાન છે, એમાં પ્રવેશ કરે છે ને કર્મ તથા કર્મફળનું વિભાજન પણ કરે છે. આ સંસાર ચક્રની બે રોકટોક ચાલના એમની અચિંત્ય લીલા શક્તિ સિવાય કોઈ કારણ છે જ નહીં. હું એ પરમ ઐશ્વર્ય શક્તિશાળી પ્રભુને નમસ્કાર કરું છું. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે આ પ્રકારે અક્રૂરજી મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રનો અભિપ્રાય એટલે એમણે પણ સ્પષ્ટ પૂછી લીધું, સુધરવું છે તારે? નથી સુધરવું કે છે. કે જો ભગવાને કામ સોંપ્યું છે પછી એવું કહ્યું તો કેવી રીતે કરજે? કહ્યું તો આટલું જ કહ્યું તો જઈને જાણીએ કે શું ચાલે છે. કેવી રીતે જાણવું તે ઠીક બરાબર છે. ભગવાને આપ્યું એ ચલાવવાનું પાછું. આ પ્રકારે અક્રૂરજી મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રનો અભિપ્રાય જાણીને કુરુવંશી સ્વજન સંબંધીઓને પ્રેમપૂર્વક અનુમતિ લઈને મથુરા પાછા આવી ગયા. પરીક્ષિત એમણે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બલરામજીની સામે ધૃતરાષ્ટ્રને બધો વ્યવહાર વર્તાવ જે પાંડવો સાથે કરતા હતા કઈ સંભળાવ્યો. કારણ કે એમને હસ્તિનાપુર મોકલવાનો વાસ્તવ ઉદ્દેશ હતો આ જ હતો. એટલે શ્રીમદ ભાગવતી મહાપુરાણી વૈયાસિક્યામ અષ્ટાદશ સહસ્રામ પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ દશમ સ્કંદે પૂર્વાર્ધે 49તમોऽધ્યાયઃ સમાપ્તમિદં દશમ સ્કંદસ્ય પૂર્વાર્ધમ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. श्री गोवर्धन श्याम सुंदर श्री मुनि श्रीमद् भागवत भगवान की जय. सुखदेव जी महाराज की जय. सद्गुरु महाराज की जय. पार्वती पते हर महादेव. श्री कृष्ण शरणं मम. श्री कृष्ण शरणं मम. श्री कृष्ण शरणं